ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡੀਹਾਰਨਿੰਗ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਡੀਹਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਹਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? इसको डीहोर्निंग भी कहते हैं और इसे डीहॉर्निंग, डिसबडिंग भी कहते हैं। डिसबडिंग, अच्छा। इसमें यह होता है कि जो जड़ होती है ना, हाँ जी, उसको अर्ली स्टेज पे ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो बड़ी होके ग्रो ना करे। ठीक है जी। अगर बड़ी हो जाए फिर उसको काटें, फिर ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है। अच्छा, कट फिर भी हो जाती है? हाँ जी, काट फिर भी हो जाती है। अच्छा, फिर सिर्फ ऊपर से सींग छिला जाता है, फिर हाँ जड़ जी। से नहीं होता क्योंकि इसका ताल्लुक होता है ब्रेन के साथ। ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕੈਂਚੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆਇਆ ਜੀ। बाल हम इसके काट लेते हैं ताकि इसकी जो जड़ है वो नंगी हो जाए। अच्छा जी। ये तकरीबन 10 दिन से लेकर 20 दिन की एज तक ठीक रहती है। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ। ये देखें, अगर अब इसको ये हार्ड पैन है, अच्छा जी। इसके आसपास से पहले बाल उतारने चाहिए। ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟੋਕ ਹੈ। ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ। ਉਗਦਾ? हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। इसे रोकना, तेल ना। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ? ये हमने ना इसके आसपास से पहले बाल उतार लिए। हाँ। ये विजिबल होगी उसकी जड़। अच्छा जी। अब इसकी ना साइडों पे जी। सरसों का तेल लगा देना ताकि जो कोस्टिक है ना, हाँ। कास्टिक स्किन के लिए ख़तरनाक होता है। अच्छा। सरसों का तेल हम आसपास लगा देते हैं ताकि उसका असर ना हो आसपास की स्किन पे। स्पेशली ख्याल रखना है कि आँखों को बचाना है। ठीक है। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक हो। ग्लव्स का इस्तेमाल कर लिया जाए बेहतर है ताकि, क्योंकि कास्टिक ज़रा जहरीला होता है। ठीक हो गया। सरसों के तेल से अच्छी तरह इसकी आसपास की स्किन को। अच्छा जी। ਆ ਹੈਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਅਦੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ये हमारे पास ਆ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ये देखें जी, ये जी। ट्यूब है, इसे हम कहते हैं डी हॉर्निंग ट्यूब। ਕਿਹੜੀ ਟਿਊਬ? डी हॉर्निंग ट्यूब ਉਰੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। परसा के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਡੀ ਹਾਰਨਿੰਗ ਟਿਊਬ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ये 300 रुपये की आती है। ਇਹ 300 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸੀਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹੀ। ਇਹ ਬਾਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ। और डिग्री है हमारी डेयरी साइंसेज। ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ DVM ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ, DVM का काम होता है सिर्फ लाल मार्जा, ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। और एनिमल हस्बेंड्री वालों का काम होता है मैनेजमेंट का। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जी। ਠੀਕ ਹੈ। इसको ना सिर्फ थोड़ी सी अप्लाई करनी है। ਬਸ हाँ जी, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ। इससे ही बन जाएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਡੇ। ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये हम टाइम नोट कर लेते हैं, सिर्फ ना 10 मिनट हम्म। इसको लगा रहने देना। उसके बाद हमने इसको साफ़ कर लेना। अच्छा, फिर साफ़ भी कर लेना जी।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। नहीं इसकी साइड बदलने हम उतनी देर ਲਓ ਜੀ दूसरी ਤੁਸੀਂ पे ਸਾਈਡ ਬਦਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। 25 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ 35 ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਗਈ ਬਦਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। इसको थोड़ा और साफ कर लें। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਫ਼। दिल इधर से मुंह पकड़। ਕੈਂਚੀ ਠੀਕ ਹੈ। कैंची बिल्कुल ठीक है ਇਹ ਦਸਤਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਇਆ। क्योंकि कोस्टिक एक हाथ से यूज़ करना है तो ਅੱਛਾ ਕਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ। कोस्टिक स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ਅੱਛਾ जिसके लिए दस्ताना पहनना ज़रूरी है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। कैंची का ख्याल रखना कि ये स्टेरिलाइज हो, अच्छी तरह पहले से डिटोल से साफ़ किया जाए ताकि जरासीम का फैलाव ना हो। ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਟੋਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਨਾਈ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਡੀ ਹਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਮੁੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਸਟਿਕ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਨਾ। हाथ रखा के चेक कर लें कि ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਗ ਰਿਹਾ। जी ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੜੋ ਵੀ ਫੜੋ, ਜਵਾਨੋ ਫੜੋ। ਗਿਆ ਵੇ ਆਖਰ ਜਾਨਦਾਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਗੜਵੀਆਂ। बहुत सेंसिटिव काम है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक ब्रेन के साथ है। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी बिल्कुल ऐसे ही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਤਨੋ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਨਾ। किधे ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਗ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ। इसकी रेंज इस ट्यूब की तकरीबन 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। ਕੀ ਮਤਲਬ 3 ਮਿਲੀमीटर? 3 मिलीमीटर इसकी विथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा चौड़ाई इसकी 3 मिलीमीटर तक लगानी चाहिए। जी अगर ये तो ज़्यादा लाती जावे तो नुकसान देंदी है। ये फिर नुकसान देती है। चलो ठीक हो ये गया। देखिए मैंने मामूली सी लगाई है। ठीक है जी, अब हम इसका इंतज़ार करेंगे। चलो हो गया जी हुणे। हाँ जी, इसे बस साफ़ कर लेना है, छोड़ दें इसको। लो जी बंद है ये। बांध दे फिलहाल। ਲੋ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਆ। इसके अलावा जो लोग अंदर काम करते हैं उसके लिए भी सेफ़ है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। स्पेशली जिन फार्मों में आपने जानवर खुले छोड़ने हों ਜੀ वहाँ डी होनी करनी पड़ती है। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡੀਆਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਖ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਮ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। नहीं, इसको ना कॉटन को या कॉटन यूज़ कर लें ज़्यादा बेटर है। पानी लगा के ना ਹਾਂ इसको ऊपर से उतार दें क्रीम को। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਰਤ ਲਿਆ। जी अब ये दूसरी साइड में ये वाइट वाइट क्रीम ਹਾਂ इसको भी ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਗੇ। इसे हम हफ्ते बाद चेक करेंगे। ਹਾਂਜੀ अगर ना ठीक होगा हम इसे रिपीट कर लेंगे। ਠੀਕ।
बाकी डी हॉर्निंग के बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ जी, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा, अच्छा जी, उसमें मिल जाएगी। चलो ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान होली जी क्या मरिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।